بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر بہت سارے ایسے بادشاہ آئے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو بدلنے کی کوششیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں میں ایک بادشاہ ایسا بھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس بادشاہ نے نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ یہ اس قدر نافرمان اور سرکش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے لگا اور معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے والا بدبخت بادشاہ نمرود کون تھا، اور جب اس بدبخت بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو پیارے دوستو، قرآن پاک کے اس عبرتناک اور ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اس دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ اور کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود مردود ہے اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ پیارے دوستو، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا بدبخت بادشاہ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی اور اس بادشاہ نے پوری دنیا پر 400 سال تک حکومت کی اور یہ جابر اور ظالم بادشاہ تھا اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمرود خود کو بھی خدا کہلواتا تھا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کی اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نمرودی قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو اس قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
एक दिन वहां तशरीफ ले गए जहां इनके तमाम बुत पड़े हुए थे जिनकी ये लोग पूजा करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस कौम के बुत खाने पहुँचे तो उनके तमाम बड़े बुत पड़े हुए थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और तमाम बुतों को तोड़ने का इल्ज़ाम उनके बड़े बुत पर लगा दिया। इसके बाद जब तमाम नमरूदी अपने बुत खाने वापस आए तो उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा तो वह आग बगोला हो गए। और नमरूदी कौम इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि हमारे अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही सिर्फ एक वाहिद शख्स है जो बुतों के खिलाफ बात करते हैं और बुतों के बजाय अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म देते हैं। लिहाजा जब नमरूदियों ने अपने खुदाओं को टूटा हुआ देखा वह समझ गए कि ये काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। चुनांचा तमाम नमरूदी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचा तमाम नमरूदी नमरूद के दरबार में हाजिर हुए और नमरूद को सारा वाक़या सुनाया और नमरूद से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने को कहा। चुनांचा जब नमरूद ने ये बात सुनी तो वह आग बगोला हो गया और उसने एक मकाम पर आग जलाने का हुक्म दे दिया। नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि एक वसी मैदान के अंदर आग जलाई जाए और उसके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। चुनांचा नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। दूर दराज से बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और एक वसी लंबा चौड़ा मैदान के अंदर जमा किया गया और उनके अंदर आग जला दी गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए जो आग जलाई गई थी वह इस कदर ज़्यादा थी कि उसके शोले आसमान को छू रहे थे। प्यारे दोस्तों, जब नमरूद के हुक्म के मुताबिक एक वसी मैदान के अंदर आग जला दिया गया, इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया गया। और जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन आग को हुक्म दिया कि या नारो कुनी बर्दो सलामन अला इब्राहिम, यानी ऐ आग तू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो वह आग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा उतने दिन मैं अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास फजल और रहमत में था और जो सुकून मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आग के अंदर अता किया गया वह इससे पहले कभी न था। प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से जिंदा बाहर तशरीफ़ ले आए तो ये मंजर देखकर तमाम नमरूदी हैरान रह गए। लेकिन इसके बावजूद नमरूद और नमरूदी कौम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाई और उसी तरह बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रहे। लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अहद से पीछे न हटे और मुसलसल अपनी कौम को हक की दावत देते रहे। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कई दफ़ा समझाया और कुफ्र व शिर्क से बाज आने और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने को कहा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार करने लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने नमरूद ने खुदाई का दावा कर दिया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि
तू खुदा नहीं है, मेरा रब तो अल्लाह तबारक व तआला है जो मौत देता है और ज़िंदगी देता है। तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनांचा नमरूद ने तकब्बुर के साथ 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। उनमें से एक को नमरूद ने कत्ल कर दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया। इस तरह नमरूद ने तकब्बुर के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, मैंने भी एक को ज़िंदगी दे दी और एक को मौत दे दी, लिहाजा मैं भी खुदा हूँ। मैं भी लोगों को ज़िंदा करता हूँ और लोगों को मारता हूँ। इस तरह नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपने को खुदा कहने लगा और अपने खुदाई की बातिल दलीलें पेश करने लगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से उसके अक्ल के मुताबिक सवाल किया कि मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबाता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो तू सूरज को पश्चिम से निकाल और पूरब में डुबा। चुनांचा जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनी तो वह उसका रंग उड़ गया और वह जवाब न दे सका। इस तरह नमरूद जवाब न देकर अपनी पूरी कौम के अंदर जलीलो रुस्वा हो गया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी सरकशी से बाज न आया और उसी तरह कुफ्र व शिर्क के अंदर मुब्तला रहा। चुनांचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बार बार दावत हक देने से नमरूद तंग आ गया और नमरूद तंग आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो तू उसको बोल कि वह फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। चुनांचा जैसे ही नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने ये बकवास की तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। चुनांचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि जंग के लिए लश्कर तैयार है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं अपनी जंग की तैयारी कर सकूं। चुनांचा नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। प्यारे दोस्तों, नमरूद की हुकूमत चूंकि पूरी दुनिया पर थी, इन 3 दिनों के दौरान नमरूद ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार किया। इस तरह नमरूद ने 3 दिन के अंदर अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली। इसके बाद नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तकब्बुर के साथ ललकार कर कहने लगा कि हमारी फौज जंग के लिए तैयार है। अपने रब से कहिए कि अपनी फौज को भेजे और हमारे साथ जंग करे। नमरूद की बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरों की एक फौज को भेजा। उन मच्छरों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि वह मच्छर पूरे आसमान की तरफ फैल गए और अल्लाह तबारक व तआला ने इन मच्छरों को नमरूदी फौज पर मुसल्लत कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये मच्छर देखते ही देखते नमरूदी फौज का गोश्त खा गए और उनका खून भी पी गए। उस वक्त तमाम नमरूदी फौज की हड्डियां ही हड्डियां बच गई थी। चुनांचा इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपनी महल की तरफ दौड़ा और भागा और अपनी बीबी की कमरे के अंदर छुप गया। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के घर में दाखिल हुआ और नमरूद ने जब इस मच्छर को देखा तो अपनी बीबी से कहने लगा
کہ یہ وہ مخلوق ہے جس نے ہماری پوری فوج کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں گھس گیا اور وہ لنگڑا مچھر نمرود کی دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ لنگڑا مچھر نمرود کی دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنی سر کو دیواروں پر مارنے لگ جاتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کی دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ اس وقت نمرود نے اپنی محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی میرے محل کے اندر داخل ہو پہلے وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح جوتے مارنے کے بعد نمرود کو تھوڑی دیر کے لیے راحت ہوتا، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر درد ہونا شروع ہو جاتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو دردناک موت عطا فرمائی اور اس کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اس طرح ظالم بادشاہ نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اس کو سزائے موت دے دی اور اس کو صفائے ہستی سے مٹا دیا اور دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو پیارے دوستو، آج اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں اور آنے والے نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل RA آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔